प्यारे वेखण वालिओ, पाकिस्तान दे दिल लाहौर तो असी गुजरांवाला जाण दे वास्ते जदों सफ़र करने आ ते शहर गुजरांवाला दीआं न्याइयां दे विच चंद दा किला बाईपास आ जांदा है। उहनूं क्रॉस करके शहर गुजरांवाले वाल नूं मूँह करिए ते नहर अपर चिनाब नूं पार करदिआं सार ही खब्बे हत्थ एक बड़ी खूबसूरत फैक्ट्री ईस्तादा है। उत्ते जली हरूफ दे नाल लिखिआ होया है सुपर एशिया। सुपर एशिया होम एप्लायंसिस बनाउण वाली बड़ी मानयोग साडे देश दी फैक्ट्री है, जिहड़ी गुजरांवाला आउण वाले सारे प्राहुणिਆਂ ਨੂੰ शहर वड़दिआं सार ही जी आयां ਨੂੰ आखदी है। प्यारिओ, सुपर एशिया ग्रुप की छतर छावें बहुत सारे सनती प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। होम एप्लायंसिस बनाउण वाला इन्हां दा मदर यूनिट है, जिहड़ा साडे मुल्क दीआं तमाम जरूरियात भी पूरियां करदा है और बड़ियां मकबूले आम मसनूआत बनांदा है। इस तो इलावा इन्हां दीआं बहुत सारियां मसनूआत एक्सपोर्ट होंदियां ने, दुनिया के बहुत सारे ममालक दे विच पसंद कीतियां जांदियां ने। ते इस सनती ग्रुप नूं ये एजाज़ भी हासिल है कि बहुत सारा ज़रे मुबादला भी अपने प्यारे देश के वास्ते सुपर एशिया ग्रुप घुमा रहा है। इस तो अड आलमी शोहरत याफ्ता फास्ट फूड की जिहड़ी चेन है हार्डीज़ के नाम तो, वो भी पाकिस्तान दे विच इसे ही ग्रुप की मलकीयत है। दी माल ऑफ गुजरांवाला एक बड़ा ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है सुपर एशिया ग्रुप का। गुजरांवाला कैनाल मोटर्स ये एक नवा प्रोजेक्ट है जिहड़ा हुण इस ग्रुप के छतर छावें चल रहा है। इस तो इलावा भी इस ग्रुप के बहुत सारे कारोबारी ते सनती इदारे ने। अज असी बिलखसूस तुहाडी मुलाकात अपने विलॉग दे विच इसे ही ग्रुप के एक नौजवान डायरैक्टर दे नाल करवाउण लई जा रहे हैं, जिहड़े कि सुपर एशिया की सनती स्टेट दे ते कमांडर है ही ने। लेकिन ये नाल नाल वो कुछ अजे सलाहनयोग ते मानयोग फलाही रिफाही ते इसलाही काम कर रहे हैं, जिन्हां दी वाशना ना सिर्फ सारे पाकिस्तान दे विच पई खिंडदी है, बल्कि बैरून ममालिक दे विच भी साडे इस नौजवान दियां पॉजिटिव सरगर्मियां नूं मुख्तलिफ वड्डियां प्लेटफार्मां दे उत्ते सराहाया गया है। नामे नामी इसमें गिरामी इस पाकिस्तानी नौजवान का जैन अशरफ मुगल है। इन्हां दा जिहड़ा प्रोजेक्ट है, जिहड़ा इन्हां ने पॉवर्टी लाइन के थले वसन वाले गरीब ते मुस्तहिक ते निमाणे पाकिस्तानी शहरियों के वास्ते शुरू किया है, उसका नाम है सीड आउट। ये एक नॉन प्रॉफिट माइक्रो फाइनांसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये किस तरह काम करती है, इन्हां नूं किवें ख्याल आया इस फलाही तंजीम नूं बनाउण दा, अपने कारोबार दे विचों किस तरह ये वक्त कढ़दे ने अल्लाह पाक दे माड़े दुबड़े गरीबां ते मस्कीनां बंदियां दे वास्ते, ये सारियां गल्लां असीं तुहानूं इन्हां दी जुबानी सुणवावांगे। आओ फिर गलबात शुरू करने ते तुहानूं मिलवाने सीड आउट दे चीफ एग्जैक्टिव ऑफिसर जैन अशरफ मुगल होरां दे नाल। अस्सलाम वालेकुम जैन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? हजूर राजी हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, तुहाडा साडे शहर गुजरां विच भी सारे पाकिस्तान दे विच भी अल्लाह पाक दा बड़ा ही एहसान है, बड़ा नां है। सनती हवाले दे नाल भी सियासी सरगर्मियां भी माशाअल्लाह हुण तुहाडा खानवादा मुलव्वस है। चैंबर के सदर रहे तुहाडे भाई गुजरांवाला ऐवान सनत तजारत दे, उन्हां दीयां बड़ियां खिदमात ने। एक मारूफ ते मसरूफ सनती ग्रुप होने के बावजूद तुसी सारे ते अपने कारोबारां दे विच ही काफ़ी मसरूफ हो, लेकिन तुसां एक बड़ा ही खूबसूरत रस्ता चुनिया। जदों तुहाडा पोर्ट्रेट मेरे जहन दे विच आंदा है तो मैनूं हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श साहब का एक शेर याद आ जाता है। उन्हां फरमाया सी
ਭਈ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਬਹਾਰ ਹੁਸਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਕ ਸਮਾਣੀ ਤੇ ਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਜਗ ਤੇ ਰਵੇ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਲਦਾਰ ਧਨਵਾਨ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਮਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਖੁਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਗਾ ਅਰਸ਼ੇ ਬਰੀ ਪਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨਅਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਔਰ ਆਲਮ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ, ਸੋਚਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸਬਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਲਦੈਨ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਰਹੂਮ ਜਨਤ ਬਖਸ਼ੇ ਹਾਜੀ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰ ਖੈਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4000 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3000 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10000 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬੜੀ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਖਾਵਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਫਨ ਦਫਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕਰ ਆਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੈਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਸਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਇੱਥੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਿੱਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮਾਇਆਮੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਐਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਆਖਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਖਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ 70 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਖਰਤ 'ਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਿਗ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਸੂਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਅਤੇ ਸੂਦ ਵੀ 38-38% ਸੂਦ। ਅਤੇ ਚੰਦ ਐਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਸੂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹਸਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਸਾਈਜ਼ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ
ਕਿ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਕਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਨਕਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੂਟ ਲੈਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਦਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਬੇਸਡ ਇਦਾਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 38% 42% ਸੂਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਫੜਦਾ ਸੀ ਸੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਡਬਲ ਇੰਟੈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੋਨਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਨਾਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਡ ਆਊਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸੂਦ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਇਦਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਮੁਸਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਗਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਦਾਗਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਡ ਆਊਟ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਦਾਗਰੀ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਈ ਕਿ ਖੁਦ ਬਰਸਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਉਹ ਤਮਾਮ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਇਜ਼ਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 7 ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਇੱਕ AI ਬੇਸਡ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ-ਬਾਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ 7 ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀਦਾ ਜਦੋਂ 10 ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਲ ਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਕਹੀਦਾ। ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ $20, $10, $5, $1000, $2000 ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੋਕ, 10 ਲੋਕ, 20 ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਬਜਾਏ ਸੀਡ ਆਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕੈਸ਼ ਦੇਵੇ, ਸੀਡ ਆਊਟ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 70% ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 99% ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਕਵਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 98% ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ, ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਧਾ ਸਕਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਫਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਫਾ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰਸ ਔਨ ਬੋਰਡ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾਤਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਦਾਗੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਤਵੀਜ਼ ਦਾਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਟੈਲੀ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਫੋਨ 'ਚ ਹੀ ਤਾਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਫੋਨ 'ਚ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰੋਬਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਥ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਸੂਦ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੀਡ ਆਊਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 100% ਇੱਕ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਫੰਡ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 100% ਰਿਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ $5 $10 ਜਾਂ $50 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੀਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ FIFO ਮੈਥਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਫਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੀਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਗਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ contact detail, information, address ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀਓ ਮੈਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੋਨਰਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੁਸਤਹਿਕੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਪਿਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੰਬਲ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 2000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5% ਈਵਨ ਡਿਸੇਬਲਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਿਜ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਸਟ, ਕ੍ਰੀਡ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਫਰਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ,
ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ, ਮਜ਼ਹਬ, ਦੀਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੁਸਤਹਿਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਬੇਬੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਯਾਫਤਾ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਨੇ ਛਾਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਵਾਰਡ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਨਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਲਕਿ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ 'ਚ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹੈਡਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਹਾਲ 'ਚ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ, ਮੇਗਨ ਮਾਰਕਲ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਬੜਾ ਸਰਾਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਰੀ-ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 2020 'ਚ 19 ਫੋਰਬਸ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਰੀਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਛਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਡਰ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਆਥੈਂਟਿਕੇਟਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸੱਦਕਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤੱਹਦਾ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਚੇਂਜ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ $70,000 ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਇਸੇ ਫਖਰ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਏਮ ਸਿਰਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਾਰਡ ਏਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਏਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹਕੀਕੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਬਲਕਿ ਬਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੋਹਫੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ, ਨੇਕ, ਸ਼ੋਹਰਤ। ਬਟ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡ ਆਊਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਸਤਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਇਦਾਰੇ 'ਚ और ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आती है और ज़्यादा इदारा ग्रो करेगा और ज़्यादा पाकिस्तान च एंटरप्रेन्योर्स जनरेट होंगे। जी जी ज़ैन साहब, असल गुजारिश ये है कि साढ़े ਜਿਹੜੇ मुख्तलिफ जरायद ने, मुख्तलिफ अखबारात ने, मुख्तलिफ साढ़े मीडियम्स ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪੋਰਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਸਤਹਕਮ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਡ ਆਊਟ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਤਾਇਸ਼ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਨਾ ਸਿਲੇ ਕੀ ਪਰਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਕ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੀਡ ਆਊਟ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਖਤਰਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਬੇਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ? बस जी सोच तो अल्लाह ताला पांदा है। हाँ और बस ऐसे ही असी तो एक ख्वाहिश रखी सी कि यह काम करिए, बस करते करते अल्लाह ताला ने ऐसा डेवलप कराया साढ़े हथों कि यह चीज़ इन्नी अच्छी इस्टैबलिश हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह बस यह सफ़र इस तरह थी और बिल्कुल बिलाशुबा बगैर फैमिली दी कंट्रीब्यूशन दे तुसी कुछ नहीं कर सकते, माँ बाप दी दुआओं दे बगैर तुसी कुछ नहीं कर सकते। जिन्नी सपोर्ट मेरे वाल साहब दी, वालदैन दी, वड्डे भाइयां दी हमेशा नाल रही है कि जिन्हां ने सपोर्ट कीता, हमेशा कॉन्फिडेंस दिता, ते मेरा ख्याल है उहदे बगैर कोई भी नहीं कर सकता। ते ये सारे हिस्सेदार ने। हाँ बल्कि अल्लाह ते सोच एक बंदे नूं पांदा पर अल्लाह ताला बस वसीले भी बना के दिंदा फिर। ते सारे जी मेरे घर वाले इस च शामिल ने कि माशाल्लाह जिन्हां दे सपोर्ट दे नाल चीज़ां चल रही ने, स्पेस दित्ती कि करो, करना चाहिए। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ। और मेरा ख्याल है लोग मैंने पूछते हैं तेरे को इतना टाइम किस तरह है तो क्योंकि मैं 6-7 काम कोई वेख रहे हैं। अच्छा तो एक सुपर एशिया च इतने टाइम दे रहे हैं, फिर साडा एक पॉलीमर्स दा यूनिट है मुरीद के, वो मैं वेख रहे हैं जी जी। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੌਲ ਆਫ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੌਲ ਆਫ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ 3 ਮੁxtਲਿਫ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੇਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਓ ਭੈਣ, ਦੇਸੀ ਟੇਬਲ, ਮੈਰੀਨਾਰਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਊਡ ERP ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਫॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਮ ਗਰੋਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਡ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ 2.5% ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ ਸਦਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 70% ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ 70 ਘੰਟੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਇੰਝ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਉਂਝ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵਮਿਮਾ ਰਜ਼ਕਨਾਹੁਮ ਯੁਨਫਿਕੂਨ, ਵਾਹ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਫਰਮ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਯੂ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਜ਼ਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਹੈ, ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੈ, ਅਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਲ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਇਸ ਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾਹ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ,
ਵਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਕਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜੀ ਛੋਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗਜ਼ਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਡੇਰਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹੋਟਲ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਰਡੀਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰਿਨਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ? ਹੋਟਲ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਂਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੈਕਿਊਮ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫਾਈਨ ਡਾਈਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ 'ਚ ਸੂਸ਼ੀ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਈ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟਿਪਨਿਆਕੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੈਪਨੀਜ਼, ਥਾਈ ਔਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੁਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਾਡਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਿਊਮ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪਾਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਗੁਲਬਰਗ 'ਚ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ 2 ਜੇਲਮ 'ਚ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੈਰੀਨਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬ੍ਰਿਕ ਓਵਨ ਪੀਜ਼ਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਮੈਰੀਨਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿਨ ਕਰਸਟ ਪੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟਡ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਲਦੀ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਪੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ਾਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਲ ਵੀਟ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਟੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਕ ਬੇਸਡ ਚੀਜ਼ ਤੇ 100% ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਰਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਇਲ ਬੇਸਡ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਦਾ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਇਨਫਿਊਜ਼ਡ ਮੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸ ਆਟਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਖਾਲਸ ਆਟੇ ਨਾਲ ਉਤੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿਓਰ ਮਿਲਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਘਟੇਗਾ, ਹੈਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3-4 ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਸੁਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਮਸਨੂਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਿਰਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੀਜ਼ਰ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਪੱਖਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਸੁਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ। ਸੁਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਿਲਹਾਲ 100+ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਦੀ, ਗੀਜ਼ਰਸ ਦੀ, ਫੈਨਸ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ, ਇੱਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ, ਕਿਚਨ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਡਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਮਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਪੋਲੀਸਟਾਈਰੀਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਮ ਅਪਲਾਇੰਸ ਦੀ ਵਸੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਐਂਡ ਸੁਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਹਿਦ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਨ ਹਾਊਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਲਕ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ 90s ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਟਰ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ? ਸਰ ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ ਕੋਈ 15 ਤੋਂ 20 ਮਮਾਲਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ ਜਦੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ? ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਚਨ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਚਨ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇੰਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨ ਹਾਊਸ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਗੀਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ੀਦ ਐਡਵਾਂਸ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਪੇਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿੱਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਅਤੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀਡ ਆਊਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਨਸਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਹੈਗੀ, ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਜਜ਼ੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੁਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ, ਕਜ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਨੇਕ ਰੂਹ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਛੱਡੋਗੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਤਹਿਕ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਨਲਾਈਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਫਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਆਫਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਖਾਲਦਾ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਵਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੀਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ 50,000 ਜਾਂ 5,000 ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡੋਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ 100% ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਧਰੋਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੋਨਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਆਫਿਸ ਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੋਨਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਡੋਨਰਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਕਾਮ ਲਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਤਤਾਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਲ ਕਦਰੇ ਖੈਰ ਹੀ ਵ ਸ਼ਰ ਹੀ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਮ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਫਲਾਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਨਕਸਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਮੀਰ ਜ਼ਾਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਰ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਲੀਜ਼ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਦ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਬਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਨੇਕ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਏਜ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜ ਫੈਲੋ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਉਮਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਹੈ 100 ਬਰਸ का पल की खबर नहीं। तो बात यह है कि सारी जिंदगी ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਹਾਲੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ, ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ 40-50 ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 2013 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 3 P's ਤੇ 1 A ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਪੀਪਲ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਅੱਲਾ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੇਠ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਆਈ ਵਿਊ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਵਿਜ਼ਨ, ਬੜੇ ਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ SOPs ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਇਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਹੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੀਸ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ 7 ਹੈਬਿਟਸ ਆਫ ਹਾਈਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪੀਪਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 7 ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਵਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਵੀ ਜਿੱਤੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾਓ, ਸਿਨਰਜੀਜ਼ ਬਿਲਡ ਕਰੋ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਸੋਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋ ਹੈਂਗਿੰਗ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫਕਤ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਟਰਮ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉਹ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਦਰਖਤ ਸੀਖ ਪਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜੀ ਨਾ ਰਵੋ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਲੌਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਲ ਮਛਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਓਰੀਜਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਲੋ ਜੀ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਅਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਜਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਹੈ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗੋਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਸਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ,
ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਝ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਗਰੂਰ, ਤਕੱਬਰ ਤੇ ਆਕੜ, ਅਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਝ ਕਰ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਕਰ ਕਰ ਕੁੱਟ, ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋ ਲੁੱਟ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ कि गरूर और तकब्बर तेरी चीज़ है, रही आजजी वो मेरी चीज़ है। उम्र भर न सजदा किया गैर को कि तेरे सिवा जो है ना चीज़ है। प्यारे हो इहदे नाल ही सानू दिओ इजाज़त, रब राखा ते अल्लाह बेली। रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए, ओ रौनक हो जाऊं